Hi students, welcome to Estimation, Costing and Valuation class. இன்னைக்கான கிளாஸ்ல chapter 5.3 rent calculation start பண்ணிக்கலாம். இந்த சாப்டர்லயும் நிறைய தியரி இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதில் உள்ள some important problems மட்டும் பார்க்க போறோம். rent calculationக்கு percentage of interest value தெரியணும். எல்லா கொஸ்டின்லயும் இந்த percentage of interest கொடுக்க மாட்டாங்க. Therefore some values தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Number 1 annual fair rent, அதாவது reasonable rent. காமனா அதனுடைய வேல்யூ வந்து 9% of the capital cost, அதாவது total cost, that is total cost of the property. அது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்காக இருந்தால் 9% of capital cost போட்டுக்கலாம். ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் மீன்ஸ் பீப்புள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகள். அதுவே நான் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்காக இருந்தால் 12% of capital cost. ஃபேர் ரெண்ட்னு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, அதர்வைஸ் ரீசனபிள் ரெண்ட்னு கேட்பாங்க. அப்போ 9% ஆர் 12% நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ ஆனுவல் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்னு கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 7%. இப்போ இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 1, calculate the fair rent of a private building with the total capital cost of rupees 43,85,000. Also calculate the monthly rent. Given data எழுதிக்கலாம். Calculate the fair rent of a private building with the total capital cost of rupees some value கொடுத்திருக்காங்க, that is capital cost equal to rupees 43,85,000 எடுத்து எழுதிக்கோங்க. fair rent and monthly rentum calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. therefore true findல fair rent and monthly rent. இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம். பிரைவேட் பில்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கொடுக்கல. therefore நான் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஃபேர் ரெண்ட் வந்து 12% ஆஃப் கேபிட்டல் தான். இப்போ கேபிட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. therefore first one fair rent, அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். fair rent of the given building equal to 12% of the capital cost. therefore 12 divided by 100 into the capital cost enter பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா rupees 5,26,200 இதுதான் ஃபேர் ரெண்டுக்கான ஆன்சர். ஜென்ரலாக 9% ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் 12% ஆஃப் கேபிட்டல்னு கால்குலேட் பண்ணுறது ஆனுவல் ரெண்ட் தான். தென் மந்த்லி ரெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. therefore நம்பர் 2 மந்த்லி ரெண்ட். 1 இயருக்கு 12 months இருக்கிறதுனால கால்குலேட் பண்ண ஃபேர் ரெண்டை 12 கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி ரெண்ட் கிடைக்கும். தட் இஸ் rupees 43,850 எடுத்து எழுதிக்கோங்க. ரெண்டு வேல்யூ பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 2, calculate the fair rent of a residential building with the following data. The cost of the building at present market rate is rupees 2,50,000. The age of the building is 30 years. The building is of RCC with teak wood doors and windows. The building is constructed on a plot of, that is land of 150 meter square. Cost of land in the locality is rupees 450 per meter square. The present value of sanitary, water supply and electrical arrangement work out to rupees 30,000. Allow a depreciation of 2% on teak wood and RCC. இப்போ given data எழுதிக்கலாம். Calculate the fair rent of a residential building with the following data. The cost of the building at present market rate is rupees 2,50,000. Cost of the building தான் சொல்லியிருக்காங்க, that is capital C. Capital C எடுத்து எழுதிக்கோங்க. The age of the building is 30 years, that is N 30 years. The building is of RCC with teak wood doors and windows. The building is constructed on a plot of, that is land of 150 meter square, that is area of land வந்து 150 meter square. Then cost of land in the locality is rupees 450 per meter square, that is rate of cost of land தான் rupees 450. அதாவது per meter squareக்கு இந்த rupees கொடுத்துருக்காங்க. area of land 150 meter square, rate of cost of land rupees 450 per meter square. The present value of the sanitary, water supply and electrical arrangement works out to rupees 30,000. அதாவது electrical and water supply fittings-கான amount தான் rupees 30,000. Cost of sanitary, water supply and electrical அதுக்கான rupees எடுத்து எழுதிக்கோங்க. Allow a depreciation of 2% on teak wood and RCC, that is small r equal to 2%. r எடுத்து எழுதிக்கோங்க, that is 0.02. இப்போ 2 ஃபைண்டில் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே calculate the fair rent of a residential building with the following data கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம். fair rent for residential building is equal to 9% of the capital cost அல்லது capital value. அதாவது இந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வச்சு நம்ம கேபிட்டல் காஸ்ட் மொத்த மதிப்பு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதாவது வேல்யூஷன் சாப்டரில் டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு டேர்ம் படித்தோம். சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதாவது டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். தென் அடிஷ்னலாக ஏதாவது வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் ஆட் பண்ணணும். தென் டோட்டல் வேல்யூ தான் கேபிட்டல் காஸ்ட். அந்த கேபிட்டல் காஸ்ட்டில் 9% கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ட்ரூ ஃபைண்டில்
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, தட் இஸ் கேபிட்டல் வேல்யூ. தென் அந்த கேபிட்டல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி ஃபேர் அண்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சொல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டோட்டல் காஸ்ட் ஆர் தட் இஸ் கேபிட்டல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிட்டிங். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒன் பை ஒன்னாக கால்குலேட் பண்ணி தென் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் இன்டு ரேட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட். ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் 150 கொடுத்துருக்காங்க. ரேட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் அதாவது பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கு ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் கிடைக்கும். தட் இஸ் 150 இன்டு 450 இஸ் ஈக்குவல் டு rupees 67,500. காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். தென் V கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். That is V means present depreciated value of the building. That is V equal to capital P into 1 minus R the whole power n. Capital P that is cost of the construction அல்லது cost of building எடுத்து எழுதிக்கலாம். எந்த அலவன்ஸும் இல்லாததுனால capital P equal to C தான். C given dataல இருக்குது. அந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதுனா போதும். That is 2,50,000 தான். Then R and N கான வேல்யூஸும் given dataல இருக்குது. R value 0.02, N is equal to 30 years. B ஃபார்முலால எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா rupees 1,36,371 கிடைச்சிருக்கு. தென் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிட்டிங்ஸ் அது கிவன் டேட்டால கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் சானிட்டரி வாட்டர் சப்ளை அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ்க்கானது rupees 30,000. இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் கேபிட்டல் வேல்யூ கிடைக்கும். டோட்டல் காஸ்ட் தட் இஸ் கேபிட்டல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் தென் V that is present depreciated value and cost of electrical fittings கான வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. capital value is equal to 2,33,871 கிடைச்சிருக்கு. பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஃபேர் ரெண்ட் தான். ஃபேர் ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் ஃபர்ஸ்ட்டில் கேபிட்டல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். therefore ஃபேர் ரெண்ட்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. நமக்கு தெரியும் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஃபேர் ரெண்ட் வந்து 9% ஆஃப் த கேபிட்டல் வேல்யூ. therefore fair rent for the given residential building நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் தான். therefore இந்த ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கான fair rent equal to 9% means 9/100 into capital value எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. that is fair rent value rupees 21,048.39 கிடைச்சிருக்கு. இது வந்து ஆனுவல் ரெண்ட். மந்த்லி ரெண்ட்னு கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் மந்த்லி ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. that is annual rent divided by 12 போட்டுக்கோங்க. rupees 1,754 கிடைச்சிருக்கு. therefore ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. ஃபேர் ரெண்ட் rupees 21,048.39 per annum, rupees 1,754 per month. Next problem number 3. Calculate the standard rate of a government residential building from the following data. Some data கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. that is cost of construction of building 25 lakhs, cost of construction of outhouse rupees 5 lakhs, cost of electrical arrangement rupees 90,000, establishment 30,000 and compound wall கான cost 2,50,000, cost of site rupees 4,50,000. இப்போ இதில் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்து அதுக்குள்ள அமௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் கிவன் டேட்டா போட்டு எடுத்து எழுதலை. therefore இதே கிவன் டேட்டாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரூ ஃபைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் த ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் தான். therefore டைரெக்டாகவே சொல்யூஷனுக்கு போயிடலாம். சொல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டுக்கான வேல்யூ 7% ஆஃப் த கேபிட்டல் காஸ்ட். அதாவது டோட்டல் காஸ்ட்ல 7% கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் கேபிட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். அந்த கேபிட்டல் காஸ்ட்ல 7% கால்குலேட் பண்ணால் போதும். therefore டோட்டல் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு எல்லா வேல்யூஸையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டோட்டல் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு rupees 38,20,000. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார் 1 இயருக்கு அதாவது ஆனுவல் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஈக்குவல் டு 7% ஆஃப் த கேபிட்டல் காஸ்ட் தான். therefore ஆனுவல் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார் த கிவன் பில்டிங் அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய பில்டிங்கான ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7% ஆஃப் 38,20,000. எடுத்து எழுதி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா rupees 2,67,400. இந்த வேல்யூ பெர் ஆனம் அதாவது ஃபார் 1 இயர் பீரியடுக்கானது தான். now மந்த்லி ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ஆனுவலுக்கான வேல்யூவை 12 கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா rupees 22,283 கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரெண்ட் வேல்யூ வந்து பெர் மந்த்துக்கானது. இதோட இன்னைக்கான கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்ட் கால்குலேஷனுக்கான ரிமைனிங் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.